السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت اور میں ہوں صبا پرویز۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ کراچی کے ضلع کیماڑی پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی۔ موجکو پولیس نے بین الصوبائی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سلسلے میں کامیاب کارروائی کی ہے۔ گینگ کے 9 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 29 ارب 69 کروڑ ایرانی ریال برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے راشد خان سے۔ راشد، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، موسکو پولیس نے ایک اہم کارروائی کی ہے جس میں بین الصوبائی اسمگلنگ گروپ کو گرفتار کر دیے گئے، جس سے 29 ارب 59 کروڑ روپے برآمد کیے گئے ریال کی صورت میں، جو کہ بین الصوبائی گروپ جو ہے بلوچستان کے ذریعے کراچی آ رہا تھا اور ان کو گرفتار کر دیا۔ خفیہ اطلاع موسکو پولیس کی بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے جس میں اس گروپ کو گرفتار کیا، جس میں 9 ارکان شامل تھے، جس میں 6 مرد اور 3 خواتین تھی۔ ملزمان جو ہے گاڑی نمبر AZT 922 اور گاڑی نمبر AYC 169 میں سوار تھے، جن کو اسنیپ چیکنگ کے دوران جو ہے پولیس نے گرفتار کیا۔ ملزمان کا کہنا تھا کہ ہم یہ کرنسی بلوچستان کے راستے کراچی لا کر یہاں پر اس کو بیچا کرتے تھے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ اسے تفتیش جاری ہے، جو ہی کوئی حقائق تو ان کے خلاف اہم کارروائی کی جائے گی۔ مزید ان کے جو گروپ کے ارکان ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے فل فور جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے گی، تاکہ مزید جو اس طرح کے اسمگلر ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں جو ہے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں، تو ان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں سے متعلق ایجنڈا طے کیا گیا اور مختلف اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء کو مختلف عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں پر بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور ان روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کے سفارتی کردار پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے، جہاں وہ دوست ممالک سے سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر علاقائی اور عالمی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ علاوہ ازیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی۔ ملکی اور علاقائی صورتحال اور سندھ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نہال ہاشمی نے وزیر اعظم کو سندھ کے مختلف انتظامی اور ترقیاتی امور پر بھی آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، گورننس، معاشی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں میں ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات اسلام آباد میں منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی عہدیدار نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ فریقین معاہدے کے لیے نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب امریکی ٹی وی CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں، معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔
आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना था, पाकिस्तानी क़यादत ने हमारे और ईरान के दरमियान सालसी करवाने में हकीकी क़यादत और मुदब्बराना सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने दो ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में मुदब्बराना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि अमरीका ने नेक नीयती का मुजाहरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात पर इसरार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि यूरोप अमरीका को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाई से खित्ते में सिर्फ अमरीका के खुद साख्ता मसाइल बढ़ेंगे। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीही रास्ता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमानी हम मनसब बदर बिन हमद से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए क़याम के अज़्म का इजहार किया। अब्बास इराक़ची का कहना था, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा बदर बिन हमद का कहना था, उम्मीद है कि खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमरीका हमारा हक तस्लीम करें या फिर जंग का इंतखाब करे। जंग बंदी की मुद्दत का खात्मा तौसी पर नहीं होना चाहिए। या तो आपने हुर्मज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करें या फिर अमरीका दोबारा ईरान के खिलाफ जंग का इंतखाब करे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने कहा कि उन्हें खुद को दोबारा मुसल्लह करने के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें हमारे हुकूक नहीं देंगे तो जंग बंदी बेमानी हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। मुआरका हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। नेवल चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मजबूत फोर्स है। गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा किया। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था, ईरान अमरीका तनाज़े और आबना होर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने अमरीका पर जोर दिया है कि ईरान की बंदरगाहों के मुहासरे का मंसूबा तर्क कर दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने अमरीकी इंतजामिया पर दबाव डाला है कि आबना होर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अरब हुक्काम के मुताबिक रियाद को खदशा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को बंद किया गया तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करते हुए दीगर अहम बहरी रास्तों को खतरे में डाल सकता है। ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है, जबकि सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि ईरान इसके जवाब में बाबुल मंदब को बंद कर सकता है, जो बहेरा अहमर में एक अहम गुजरगाह है और सऊदी अरब के तेल की बरामदात के लिए निहायत अहम हैसियत रखती है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं। व्हाइट हाउस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है, सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी मौक़िफ़ और रेड लाइन्स को पहले ही वाज़ेह कर दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा, अमरीकी बहरिया नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। नाकाबंदी के बायस तेहरान की जानिब से मुआहिदे की ख्वाहिश मजीद बढ़ सकती है। के रुकन पार्लियामेंट और लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह सर एडवर्ड डेवी ने बादशाह चार्ल्स सोएम के दौरे अमरीका को मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में सर एडवर्ड डेविड ने कहा कि कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि किसी अमरीकी सदर को ये कहते सुनेंगे कि आज रात एक पूरी तहजीब उजाड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप बदअखलाक, बदआक़िबत अंदेश और आलमी क़वानीन से बाहर सदर हैं। अफसोस की बात यह है कि ट्रंप बरतानिया के दोस्त नहीं और ना ही वो आज़ाद दुनिया के लीडर हैं। सर एड डेवी ने मजीद कहा कि ट्रंप दर हकीकत ख़तरनाक और करप्ट कांग्रेसटर हैं
اور ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایران نے جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق تہران نے خطے کے کچھ ممالک سے جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جن ممالک کے نام لیے گئے ہیں ان میں بحرین، متحدہ عرب امارات، اردن اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے ان ممالک نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے انہیں جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے پر سابق بھارتی فوجی افسر بھی پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کے معترف ہو گئے۔ بھارتی میجر جنرل ریٹائرڈ یشپال پور نے کہا کہ پاکستان کے ثالثی کردار میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور صلاحیت نے کردار ادا کیا۔ یشپال مور نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ جنگ میں مکمل غیر جانبدار موقف قائم رکھتے ہوئے فریقین کا اعتماد جیتا ہے۔ پاکستان نے ایران پر حملوں اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کی شدید مذمت کی، جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایران اور امریکہ کی جنگ میں خاموشی اختیار کرنے پر بھارت میں بی جے پی سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ خبر دیں گے، پاور ڈویژن نے پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا۔ حکومت کو پیک آورز میں کھپت میں اضافے کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ پاور ڈویژن کے ترجمان نے بیان میں کہا، ڈسکوز کو بجلی بند کرنے کے اوقات صارفین سے شیئر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت ہر وہ اقدام کرے گی جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ ان کا کہنا ہے وفاقی اور صوبائی سطح پر کمرشل مارکیٹس کی بروقت بندش سے بجلی کی طلب کم کی جا سکتی ہے۔ طلب میں کمی لا کر بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق مہنگے ایندھن کے کم استعمال سے بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ دورے کے موقع پر وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھی اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہیں کوسٹ گارڈز کی پیشہ ورانہ تربیت اور آپریشنل تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 14,000 کلو گرام سے زائد منشیات ضبط کی گئیں، جن کی مالکیت 8 ارب روپے سے زائد ہے، جبکہ وزیر داخلہ نے کوسٹ گارڈز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انسداد منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسمگلنگ مافیا کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے عراق تک فیری سروس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی۔ سندھ حکومت نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار کی زیر صدارت صوبائی تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس انعقاد کیا۔ اجلاس میں وی آئی پی، سرکاری عہدیداروں اور علماء کرام کو فراہم کی گئی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے ہدایت کی کہ موجودہ سیکیورٹی ماحول کے تناظر میں مختلف اداروں کی سیکیورٹی کا مکمل آڈٹ کیا جائے اور مجموعی سیکیورٹی اقدامات کو مزید مؤثر اور سخت بنایا جائے۔ مزید کہا، سیکیورٹی کسی کی خواہش پر نہیں بلکہ صرف تھریٹ اسسمنٹ کی بنیاد پر فراہم کی جائے، جبکہ غیر مجاز اور غیر ضروری سیکیورٹی واپس لی جائے۔ اضافی پولیس موبائلز اور نفری کی واپسی سے متعلق جامع رپورٹ بھی تیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ نئی سیکیورٹی درخواستوں پر میرٹ اور خطرات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سندھ پولیس نے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی تفصیلات اور کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سڑک کی کھدائی 2 جانیں لے گئی۔ موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 بہنیں ٹینکر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی دونوں بہنوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں نے محکمہ بلدیات کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے راشد خان سے، جو اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ راشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اسی مقام پر جہاں پر کل رات کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں 2 نوجوان لڑکیاں جو اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی تھی، یہاں ٹریفک حادثہ ہوا تھا۔ اس وقت وہ ریسکیو اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کل یہاں پر جو حادثہ اس کے بعد باڈیوں کو ریکور کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حادثہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کیا کنڈیشن تھی باڈیز کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل رات کو یہ حادثہ کس ٹائم ہوا اور کیا حالت تھی باڈی کی؟ میں یاد آ رہا تھا تو یہاں پہ مٹی بہت ساری جمی ہوئی تھی، تو پیچھے سالہ والے بھی آ رہے تھے تو گاڑی ان کی سلپ ہو گئی مٹی کی وجہ سے، تو یہاں پہ مٹی بہت ساری جمی ہوئی تھی، تو سالہ والے نے ان کے اوپر کچل کے چلے گئے اور باڈی کی کنڈیشن بہت زیادہ ہی خراب تھی، تو دیکھنے لائق تھا نہیں باڈی،
तो हमने उनको डाला फातू रवाना हो गए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकार का यही कहना है कि यहाँ पर जो कल मट्टी शदीद जमी हुई थी, यहाँ पर मट्टी के ढेर पड़े थे, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हुई और गाड़ी स्लिप होने के बाद जो है वो 2 लड़कियां जो है वो जाँ बाग हो गई ट्राले हादसे में। मैं यही कहूंगा कि मेयर कराची जो है, कराची की तरक्की के लिए बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ये बेंच शारा है नाजमाबाद की, जहाँ पर ये हादसा आया। अब से कुछ देर कबल जो है ना यहाँ के रिहायशी को मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये जो यहाँ पर रोड की सफाई है, रोड की मट्टी जो है ना वो अब से कुछ देर कबल हटाई गई है। अगर यही काम जो है ये कुछ दिन पहले कर ले तो शायद जो है 2 कीमती जाने जाया ना होती। जो सवालिया निशान है हुकूमत पर कि हाय रोज जो है ना हादसा मामूल बन चुके हैं, कीमती जानों का ज़िया होना मामूल बन चुका है। कब जो है ना इस चीज को रोका जाएगा ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सके और कीमती जानों का ज़िया ना हो। जी। कराची के माड़ी पुलिस ने खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 अरब 69 करोड़ रियाल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मोजको पुलिस ने बैनुल सूबाई स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में कामयाब कार्रवाई करते हुए ईरानी करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस इंतहाई मतलूब नेटवर्क के 9 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 6 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान बलोचिस्तान से 2 गाड़ियों के जरिए कराची पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान 236 बंडल ईरानी करेंसी बरामद किए गए, जिसकी मालियत 29 अरब 69 करोड़ ईरानी रियाल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान, गाड़ियां और बरामद शुदा करेंसी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले किया जाएगा। SSP कमाड़ी ने SHO मोजको और टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान कर दिया। खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी पॉलिसी से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। सूबे भर में जारी खरीदारी मुहिम, अहदाफ और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत के छोटे आबादकारों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और गंदम खरीदारी मराकज़ को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि किसानों को बरवक्त सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने जोर दिया कि काश्तकारों को गंदम की कीमतों की अदायगी बरवक्त यकीनी बनाई जाए, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदम की गैर कानूनी नक़ल हरकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मरबूत और मौसर हिकमत अमली के तहत काम करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ 9,73,900 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है, जबकि अब तक 1,61,600 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। खबर देंगे, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने अहम फैसले कर लिए। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सक्खरता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस आइंदा हफ्ते शुरू करने, जबकि आइंदा मरहले में खैरपुता, रोहड़ी और रानीपुर रूट्स शामिल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा सक्खर और हैदराबाद में ख़वातीन के लिए पिंक स्कूटीज़ फराहम करने और EV पिंक टैक्सी सर्विस के आगाज़ के इक़दामात पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए EV हाइब्रिड और डबल डेकर बसों की खरीदारी, जबकि कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वसअत देने और नए रूट्स मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक किया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ रूट्स पर भी जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि उन मनसूबों का मकसद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना और ख़वातीन को महफूज और बाइख्तियार बनाना। कराची में सानिया गुल प्लाजा एक बार फिर सियासी बहस का मरकज बन गया। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने वाक़ई की शफाफ तहकीकात और रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि 17 जनवरी को पेश आने वाले सानिया में 100 से ज़ायद बेगुनाह शहरी जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद ताजरों का कारोबार तबाह हुआ, जबकि ये शहर की तारीख के बड़े सानिहात में से एक है। MQM क़यादत ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा किया, ताहम सूबाई हुकूमत ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले को महदूद कर दिया है। फारूक सत्तार ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 8 अप्रैल को जमा हो चुकी है, मगर इसे अवाम के सामने नहीं लाया गया, जो सवालात को जन्म देता है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमारत की तामीर, गैर कानूनी तब्दीलियों और आग बुझाने में ताख़ीर जैसे अवामिल की मुकम्मल तहक़ीक़ात ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक की जाए ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके और जिम्मेदारों का तयन हो। कराची में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। अशयाए खुरोनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। आटा, चीनी, दालें, घी, तेल, हत्ता के फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर है। मजीद तफसीलात सहार खान की इस रिपोर्ट में। खाली बाजार, सब्जी फरोशों के परेशान चेहरे और खरीदारों के हाथों में महदूद खरीदारी। कराची में महंगाई ने हर घर को मुतासिर कर दिया है। महंगाई करो खत्म कारोबार कोई नहीं लेगा। 1-2 किलो लेगा, 1 पाव लेगा, आधा पाव लेगा चीनी,
पेड़ की जो भी होगा किसानों को चाहिए कि इस तरफ भी नजर डालें, जिसकी सैलरी 30,000 35,000 रुपए वो नहीं कर सकता है। हम तो बच्चे लोग नौकरियों की तलाश में कि कोई हमें नौकरी दे, कहाँ से दे? जब दुकानदार का दुकान काम होगा तो नौकरी देगा। शहर कराची में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में आटा 120 रुपए फी किलो, चीनी 160 रुपए फी किलो, दालें 350 से 500 रुपए फी किलो, घी 600 से 700 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियां और फल भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महंगाई की इस लहर ने न सिर्फ शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है, बल्कि दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। अवाम का कहना है कि अब घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है और बुनियादी अशिया भी पहुंच से दूर हो गई हैं। अवाम की फरियाद बुलंद है। सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई का तूफान कब थमेगा और रिलीफ आम आदमी तक कब पहुंचेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। रुक करें खेल के मैदान का। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को बआसानी 24 रन से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन स्कोर किए। कौशल मेंडेस 68 और मोहम्मद हारिस 38 रन बनाकर नुमायां रहे। 197 रन के हदफ के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी, जबकि शान मसूद 35 और जोश फिलिप्स 32 रन बनाकर नुमायां रहे। ज़ल्मी की जानिब से सुफियान मुकीम ने 3, इफ्तिखार अहमद और नाहिद राना ने 2-2 विकेटें हासिल की।